नमस्कार ओडिशावासी आज हूँ 16 डिसेम्बर 2025 मंगलवार। आज दिन टॉप 20 देश विदेश किसी गुरुत्वपूर्ण खबर रही जेमितिकी सुभद्रा योजना आवास घर भत्ता राशन कार्ड विषय में संपूर्ण भिडटी को देखिले जानीपारे कौन सब अपडेट रही। आम चैनल को प्रथम कर आसी चैनल को सब्सक्राइब करी आपण भल पाइबा स्वरूप भिडटी को छोट छोट लाइक टे कर दिंतु एवं कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दिंतु। आज प्रथम खबर मनरेगा जगार मोदी सरकार आनिले नुआ स्कीम एबे मिलिबो 125 दिन काम। केंद्र सरकार एबे MNREGA योजना स्थान रे विकसित भारत जी रामजी योजना आनिछंती। सरकार आज संसद रे एथिपय एक बिल आगत करिवे। एही बिल अनुसार प्रत्येक ग्रामीण परिवार प्रति आर्थिक वर्ष रे 125 दिन मजूरी नियुक्ति रे एक वैधानिक ग्यारंटी पाइबे। हेले बिल आगत समय संसद रे हंगामा हेबार आशा करा जाउची। मनरेगार पूर्णरूप हेउची महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण नियुक्ति ग्यारंटी आईन। यही आईन 2005 मसीह यूपीए सरकार द्वारा भारतीय संसद रे प्रवर्तन करा जायथिला। परवर्ती खबर आज सस्ता है SBI होम लोन ह्रास पाइबा आपणकर मासिक EMI। रिजर्व बैंक द्वारा पॉलिसी रेपो हार ह्रास पर देशर सर्वबृहत बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI एहार सुध हार को 25 बेसिस पॉइंट ह्रास करिछि। यह पूर्व एवं नूतन ग्राहक उभय ऋण नेबा सस्ता करिछि। सद्यतम ह्रास पर SBI र बाह्य बेंचमार्क लिंक्ड रेट EBLR 7.90% को ह्रास पाइछि। संशोधित हार डिसेम्बर 15 2025 ठारू कार्यकारी हेउछि। आर्थिक अभिवृद्धि को समर्थन करने लक्ष्य RBI र मुद्रानीति कमिटी चलित वर्ष चतुर्थ थर पर रेपो हार को 25 बेसिस पॉइंट ह्रास करने पर एही निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर टोकन पाई नथिबा चाषी को शीघ्र जोगाई देबाकू निर्देश देले मंत्री। चाषी निर्धारित धान उठाइबे सरकार। टोकन पाई नथिबा चाषी को टोकन देबाकू निर्देश दिया जायछि। टोकन पर धान बळिले खोला बाजार चाषी बिकी दियंतु बोली कहिसंती मंत्री कृष्ण पात्र। कहिसंती धान संग्रह प्रक्रिया सुरुखुरे चलीछि। एबे जाय 6टी जिल्लार रिपोर्ट आसीछि। बरगढ़ 53,838 मेट्रिक टन, बलांगीर 96 मेट्रिक टन, कलाहांडी 7,387 मेट्रिक टन, नुआपड़ा 3,847 मेट्रिक टन, संबलपुर 60,256 मेट्रिक टन एवं सुबर्णपुर 15 मेट्रिक टन धान संग्रह होईछि। एजावत मोट 1,25,439 मेट्रिक टन धान किणा सरीछि। धान किणा प्रक्रिया केबे हेबो ताहा जिलावार DLPC कमिटी रे निष्पत्ति हेउछि। परवर्ती खबर राज्य सरकार बड़ भेटी PG छात्र छात्री स्टाइपेंड 67% पर्यंत वृद्धि। ओडिशार आयुष शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ पदक्षेप स्वरूप मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्य सरकारी आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट PG छात्र छात्री मासिक स्टाइपेंड रे व्यापक वृद्धि को अनुमोदन करिसेंती। जनवरी 1 2026 रु लागू हेबो वर्धित स्टाइपेंड। मुख्यमंत्री कार्यालय CMO पक्षरु सोमवार प्रकाशित एक विवृत्ति अनुसार आयुर्वेद एवं होमियोपैथी उच्च शिक्षा छात्र छात्री उत्साहित करने लक्ष्य नि निष्पत्ति प्राय 120 जन PG छात्र छात्री उपकृत हेबे। प्रथम वर्ष PG छात्र स्टाइपेंड 55% वृद्धि करा जाय मासिक 31,000 टंका 48,000 टंका को वृद्धि करा जायछि। द्वितीय वर्ष PG छात्र स्टाइपेंड 62% वृद्धि करा जाय 32,000 टंका 52,000 टंका को वृद्धि करा जायछि। तृतीय वर्ष PG छात्र स्टाइपेंड सर्वाधिक 67% वृद्धि करा जाय 33,000 टंका 55,000 टंका को वृद्धि करा जायछि। यही समस्त वर्धित स्टाइपेंड हार आसंता जनवरी 1 2026 ठारू लागू हेबो। परवर्ती खबर आहुरी 2 सप्ताह कलबल करिबो जाड़। 10 डिग्री तले 12 सहर पारद। 3 जिल्लार घेरिबो घन कुहुड़ी। तापमात्रा सामान्य तळ उपर होई पारे। आसंता 2 सप्ताह राति तापमात्रार विशेष परिवर्तन संभावना कम। पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक एभली पूर्वानुमान करिसेंती। अर्थात आसंता 2 सप्ताह जाए शीत प्रकोपरु निस्तार आशा कम। सेहीपरि सौआ जलवायु और परिवेश केन्द्र CEC निर्देशक डॉक्टर शरद चंद्र साहू विभिन्न मॉडल को अनुध्यान करी कहिसेंती चलित वर्ष शीत प्रकोप बेस लंबा रही। फेब्रुआरी 15 पूर्व शीत विदाय नेबार संभावना कम। डिसेम्बर भली जनवरी भी जारी रहबो ठंडा प्रकोप। परवर्ती खबर भिसा पई आउ कोलकाता की दिल्ली दौड़िबेनी ओडिशावासी। बरमुंडा बस टर्मिनाल बिल्डिंग रे खोलिबो ग्लोबल भिसा एप्लिकेशन सेंटर। भिसा पई आउ कोलकाता दिल्ली की हैदराबाद दौड़िबेनी ओडिशावासी। राज्य सरकार बड़ घोषणा। भुवनेश्वर हेबो ग्लोबल भिसा एप्लिकेशन सेंटर। बरमुंडा बस टर्मिनाल बिल्डिंग रे एही सेंटर कार्यक्षम हेबो। एथिपई राज्य सरकार 3,000 वर्ग फुटर जागा जोगाई देबे।
मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भुवनेश्वर ग्लोबल भिसा एप्लिकेशन सेंटर प्रतिष्ठा ପାଇଁ अनुमोदन କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଭିସା ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ବିଲ୍ଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭିସା ପାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କୋଲକାତା, ଦିଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଭଳି ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଉ କେତେ ଆତ୍ମାହୁତି? ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ମୃତି। ସଭିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସହ୍ୟ ନିର୍ଯାତନା, କିନ୍ତୁ ସରିଲାନି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଆହୁତି ଦେବା। ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ମୃତି। ସଭିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଯାତନା ଅସହ୍ୟ ହେଲା। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନିରାଶ ହେଲେ। ଶେଷରେ ନିଜକୁ ଜାଳିଦେଲେ। ପୋଲିସର ଅପାରଗତା ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା। ପୋଲିସର ଆଉ ଏକ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜିଲା ବେଳାଭୂମି। ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ବେଳାଭୂମିରେ ଦୁଇଟି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାରେ ସବୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେବେ ଆସିବ ପିଏମ କିଷାନ 22ତମ କିସ୍ତି? ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସାରା ଦେଶରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦେବେ। ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି 19 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ପିଏମ କିଷାନ 22ତମ କିସ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଦ୍ୟତମ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଯଦିଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିମ୍ବା 22ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ନୂତନ ବର୍ଷ 2026ର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ 22ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 17ରେ ଦେବଗଡ଼ ବନ୍ଦ ଡାକରା, ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ଏକତା ମଞ୍ଚ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଦେବଗଡ଼ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ଏକତା ମଞ୍ଚ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ପୁରୁଣା କୋଠିରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦାବିରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା। 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଲକାନଗିରିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା। ହିଂସାର 8 ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ସ୍ଥିତି। ମାଲକାନଗିରିରେ ହିଂସାର 8 ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା। ଗତ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କଟକଣା 6 ଥର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ସୋମବାର ଦିନ 12ଟା ଯାଏ କଟକଣା ଥିଲା। MV26 ଓ ରାଖେଲଗୁଡ଼ା ଗାଁ ବିବାଦକୁ ନେଇ ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା MV26 ହିଂସାକାଣ୍ଡର 7 ଦିନ ପରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତୀୟ ରେଡ୍କ୍ରସ ସୋସାଇଟି ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ। MV26 ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଓ ଜଳାପୋଡ଼ା ଘଟଣାରେ ଆଉ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମାଲକାନଗିରି ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାଜପାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ସହ ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି ଭାଜପା। ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ କରାଯାଇଛି। ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ସହପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ଏବଂ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୁରଲୀଧର ମୋହେଲଙ୍କୁ ସହପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘୁଞ୍ଚିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ ପୂରଣ ତାରିଖ। ବିନା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେବେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ CHSI ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କିଛି କାରଣବଶତଃ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ବଦଳରେ ଡିସେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ମିଳିବ। ବିନା ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିଡା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 150 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ, ତେବେ LICର ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। LIC ନ୍ୟୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ମନି ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ନିବେଶ କରି ପିତାମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିବାହ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସମୟାନୁସାରେ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଏହା ବୀମା ସୁରକ୍ଷା, ସାମୟିକ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ସୁବିଧା ଏବଂ ବୋନସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ A ରୁ Z ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା।
ଏହି ପ୍ଲାନରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦିନକୁ କେବଳ 150 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଏହା ପ୍ରାୟ 19 ଲକ୍ଷର କର୍ପସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଏହି ରାଶି ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ବିବାହ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଲିଷ୍ଟ। ଏଥର ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ନୂଆ 17 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ। ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ପରେ 17 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। 21 ବର୍ଷ ପରେ ହିତାଧିକାରୀ ଆପେ ଆପେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ 1,03,99,801 ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 97,51,479 ଜଣ ମହିଳା ତୃତୀୟ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ଏକାଥରକେ 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନୂଆ କରି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା 17 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକାବେଳେ 10,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମିଳିବ 2ଟି ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। ନୂଆ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏକାବେଳେ ଆସିବ 2ଟି କିସ୍ତିର 10,000 ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯୋଗ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ 2ଟି ଫସଲ ଋତୁ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 4,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳର କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 2 ଗୋଟି ଯୋଜନାରୁ ସମୁଦାୟ ବାର୍ଷିକ 10,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 19, 2025ରେ ପିଏମ କିଷାନ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି 2,000 ଟଙ୍କା। ଏବେ ସିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ କାହାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆସିନଥିଲା ସେମାନେ ଇ-କେୱାଇସି କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେୱାଇସି କରିନିଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁନର୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କିସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଇ-କେୱାଇସି ପୂରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲିକେଜ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଭ ପହଞ୍ଚିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁସଲମାନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରିଟେନରୁ ବାହାରିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମୁସଲମାନ। ଭାରତ ଉପରେ କେମିତି ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ ଜାଣନ୍ତୁ। ବ୍ରିଟେନର ଏକ ନୂଆ ରିପୋର୍ଟରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 9 ନିୟୁତ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର 13% ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକତା ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ 2ଟି ସଂଗଠନ ରନନିମେଡ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ରିପ୍ରିଭ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଗୃହ ସଚିବ ଶବାନା ମହମୁଦଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ନାଗରିକତା ହାସଲ କରିପାରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଦେଶ ସହିତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏହି କ୍ଷମତା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ନାମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ରିପୋର୍ଟରେ ଏହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟଧିକ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯାହା ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତା। ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ନାଁରେ ଜୁଲମ କରୁଛି ଟିପିସି ଓଡିଏଲ୍। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ହୋଇଯାନ୍ତୁ ସଜାଗ। ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ରାଶି ପୈଠ କଲେଣି ତ? ଯଦି ପୈଠ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଟିପିସି ଓଡିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ଏହି ନୋଟିସ୍ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ବଢ଼ାଇଛି। ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରୁଥିଲେ ବି ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ରାଶି କାହିଁକି ଦେବୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେଣି ଉପଭୋକ୍ତା। ପୈଠ କରନ୍ତୁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମା। ପୈଠ ନକଲେ 30 ଦିନ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କାଟିଦେବ ଟାଟା ପାୱାର। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଧମକ ଦେଇଛି ଟିପିସି ଓଡିଏଲ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଆସିଥିବା ନୋଟିସ୍ରେ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ବା ଆଡିସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ବାବଦକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ପୈଠ ଦେବାକୁ ଲେଖାଯାଇଛି। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ନୋଟିସ୍ ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିଛି ନୋଟିସ୍। ଆଉ ଏହାପରେ ବଢ଼ିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଟିପିସି ଓଡିଏଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ ଟିଭି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ବଢ଼ିବ ଦାମ। ଆପଣ କ'ଣ ଟେଲିଭିଜନ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଟିଭି କିଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ କାରଣ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଟିଭି ଦରରେ ବଡ଼ ଧରଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟିଭି ଦରରେ 3ରୁ 4% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ଦର ବଢ଼ିବା ପଛର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଟିଭି ଦର ଉପରେ ଦୋହରା ମାଡ଼ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଜାନୁଆରୀରୁ ଏହାର ଦରରେ 3ରୁ 4% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ବଡ଼ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଟିଭିରେ ଲାଗୁଥିବା ମେମୋରି ଚିପ୍ସର ଅଭାବ। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଟିଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇ ଦେଇଛି।
ଯାହା ଆମେରିକା ଡଲାର ତୁଳନାରେ 90 ତଳେ ଚାଲୁଛି। ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏହା ଖସି 90.63 ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଦେଶରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କ୍ରେଜ୍, 6 ଦେଶରେ ନବକଳେବର ପ୍ରଦର୍ଶିତ, ଫେବୃଆରୀ ଆସିବ ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ। ବିଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନବକଳେବର କ୍ରେଜ୍। ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଏବେ 6ଟି ଦେଶରେ ନବକଳେବର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସା ସହ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ନବକଳେବର 6ଟି ଦେଶ USA, କାନାଡ଼ା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଏବଂ 4ଟି ମହାଦେଶ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ୟୁରୋପ ଜୁରି ଯାତ୍ରା କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 13ଟି ଦେଶର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିରେ USର 8ଟି ସହର ମିନିଆପୋଲିସ୍, ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି, ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ୍, ଫ୍ରେମଣ୍ଟ, ଉତ୍ତର କାରୋଲାଇନା ଆଦି ସମ୍ମିଳିତ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍। ବିଦେଶରେ ଫିଲ୍ମର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ପରେ ଆସନ୍ତା 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 10ରୁ 12ଟି ଅଧିକ ଦେଶରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 17ରେ OTT ପରୀକ୍ଷା। ଆସନ୍ତା 17ରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ OTT ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ OTT ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଓ OMR ସିଟ୍ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ବୋର୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କୁ ପଠାଯାଉଛି। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପରିଚାଳିତ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟରେ 1,60,379 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉଭୟ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଓ ଆଶାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 22,979 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। OTT ପେପର 1ରେ 47,720 ଜଣ, OTT ପେପର 2ରେ 1,12,659 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ମୋଟ 452ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2030ରେ ରିଟାୟାର କି ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ ଏତିକି ପେନ୍ସନ୍? ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଲକୁଲେସନ୍। ବେସରକାରୀ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର PF କଟାଯାଏ, ତେବେ ନିରାଶ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ EPFର EPS ଯୋଜନା ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ। ଯଦି ଆପଣ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅବସର ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଧରାଯାଉ 2030ରେ ଆପଣ ଅବସର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଅବସର ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମେ ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥାଏ ତାହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମାରୁ PF ଟଙ୍କା କାଟି ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ଏକ ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ EPFରେ ଜମା କରାଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଜମା କରାଯାଏ। କମ୍ପାନୀର ଅବଦାନର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ କର୍ମଚାରୀ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ବା ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ EPSକୁ ଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଗଣା ଘର ନେଇ ଆସିଲା ଅପଡେଟ୍। ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଘର ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। 2024-2025 ବର୍ଷ ଓ 2025-2026 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି 1,58,509 ଘର। 2024-2025 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି 1,02,704 ଘର। ଗଞ୍ଜାମ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅନ୍ତୋଦୟରେ ମିଳିଛି ସର୍ବାଧିକ ଘର। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହି 2 ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳିଛି 11,000ରୁ ଅଧିକ ଘର। ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଦିଆଯାଇଛି 9,000ରୁ ଅଧିକ ଘର। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ସର୍ବାଧିକ 12,000 ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯଥାକ୍ରମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଘର ପାଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 31 ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ EKYC ଅବଧି। 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ EKYC ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରାସନ କାର୍ଡ EKYC ଅବଧି ବାବଦରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ EKYC ପ୍ରକ୍ରିୟା। EKYC ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 6,83,000 ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 33,128 ଅଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ରୁ 15,33,153 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ବିଧାନସଭା ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ 6ଠ ଦିନ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଲିଛି ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ। ବିଧାୟକ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 35 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳିବ, ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ RBIର ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟି। କମିଲା ଘର ଓ କାର୍ ଋଣ EMI, ଶସ୍ତା ହେବ ଲୋନ୍, କମିଯିବ ଆପଣଙ୍କର EMI। ରେପୋହାର 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କଲା RBI। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ମୁଦ୍ରାନୀତି ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରେପୋହାରକୁ 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ରେପୋହାର ବର୍ତ୍ତମାନ 5.50%ରୁ 5.25%କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ରେପୋହାର ହ୍ରାସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
आरबीआई ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଋଣ ଇଏମ୍ଆଇ ହ୍ରାସ କରିବ। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ହାରରେ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆରବିଆଇ ଏହାର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଆରବିଆଇ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 2% ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 0.60% କମ୍ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଦେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି, ସେବା ଏବଂ ଅବଦାନ ଏକ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ସୋମବାର ଦିନ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି, ସେବା ଏବଂ ଅବଦାନ ଏକ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଜୁନାଗଡ଼ର ନବାବ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଭାରତର ଗଣରାଜ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତରେ ମିଶିବା, ପାକିସ୍ତାନ ଯିବା କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବାର ବିକଳ୍ପ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଭାରତରେ ମିଶିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୁନାଗଡ଼ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳୁଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ସତ ଖୋଲିଦେଲା ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳୁଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଅବଧି ସରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି ବହି ଓ ପୋଷାକ। ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ବି ବିଭାଗର ମୌନବ୍ରତ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଇସାରା କରୁଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ନା ମିଳିଛି ମାଗଣା ୟୁନିଫର୍ମ, ନା ମିଳୁଛି ବହି। ସିଏଜିର ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୟୁନିଫର୍ମ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ହେଲେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍କୁଲରେ ଏଯାଏ ବଣ୍ଟାଯାଇନି ପୋଷାକ। ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ଚିପିଲା ଭଳି ବାଲେଶ୍ୱରରେ 106 ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଷାକ ଦିଆଯାଉନି, ତାହାର ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ, ସଚିବ ଓ ଅଧିକାରୀ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ। ଦୋଷ ଠେଲିବାରେ ବିଭାଗ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଭଳି ବିକଟ ସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରୁ ମୁହଁ ମୋଡୁଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ସପ୍ତାହରେ ସୁନା 7,000 ମହଙ୍ଗା, ରୂପାର ଦର 39,000 ବଢ଼ିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରହିଛି। ଗତ 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ପାଖାପାଖି 7,000 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିଭଳି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 6,300 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। 3 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ପ୍ରାୟ 1,27,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,16,450 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।